Hey guys, welcome back to my YouTube channel, that is Unfiltered, and this is Mrinmay welcoming you all to this channel after so long. But this video is going to be so much fun because it's a challenge video. So let me tell you and explain you how it's going to be and what it's going to be. So I had to sit down to explain you properly. Firstly, I'm very sorry for not filming for so long. I will explain that in some other video, but right now this video is about challenge and we are going to talk just about that. So I have a best friend for like past 10 years now. She is like my sister, more than my sister, anything. And be it like a good thing, a bad thing, life, death, whatever, she is my go-to person and I call her or she calls me. But right now she is in India. She's currently doing her bachelor's there and I am in US, so we can't do this challenge in person. But the twist is she is going to control my life tomorrow, that is Friday the 31st of Jan, for 12 hours, 24 hours, essentially the whole day until I sleep, from the time I get up to until I sleep. Okay, so but the twist is this challenge is going to be, I am going to vlog the whole vlog in Marathi. तर मी पूर्ण दिवस मराठीत बोलणार आहे आणि मी माझ्या घरच्यांसोबत शी मी घरातल्यांना सोडून मी अजून कोणासोबतही मराठीत बोलत नाही. इकडे जास्त इंग्लिशमध्येच बोललं जातं किंवा जास्तीत जास्त हिंदी. त्यामुळे खूप मजा येणार आहे आणि मी पुन्हा इंग्लिशमध्ये बोलते सो दॅट पीपल अंडरस्टँड व्हॉट्स गोइंग टू हॅपन. ओके, सो what is going to happen is I don't want to breach her privacy right now. I want to keep her safe, and when I go back to India I might introduce her to my channel if she's comfortable with. But right now what we have done is we made a group, and I sent out polls to her having options, and she just voted on what I should do, starting from when I should get up, if I should see my phone, or what should I do after getting up, what is the first thing I'm supposed to do, should I snooze my alarm or not, I should wake up immediately, like the smallest and tiniest bits. Like I have asked her right from like what should I have for breakfast and like what clothes should I wear. So maybe after this video I might video call her because I have the category of clothes but I don't know what she's going to choose. But that will be another part which I will do behind the camera. I promise you I won't cheat on this video. And yeah, so the reason I'm filming this right now is because one of the parts of the video where I ask her should I make breakfast or not, she has so should I what should I make for my breakfast. So she has chosen overnight oats, so I will have to make them right now. Sorry, I got a message, but what was I saying? Yeah, this vlog is going to be mostly unedited, just like if I'm like between two clips, if I'm like overlapping some words I would edit it, but it's going to be mostly unedited. It's going to be in Marathi and it's going to be controlled by my best friend. Okay, so this is everything that is going to happen, and starting from now, because I am going to make oats, overnight oats, which will be a part of the challenge itself. So I will talk in Marathi and I will also show you what I do to make what all I use. Point to be noted, I am not good at this. Like I have recently started eating overnight oats. I was eating cereal for the longest time, which is not really the best option, so I've switched to this. I am still trying out recipes, still working out what works for me. This is a very basic recipe, and yeah, so I'm going to show you that, and let's see how this challenge turns out. Are we able to do it completely or are we not? But as I said, I'm not going to cheat. I'm not at least I don't have anything in mind that I can
cheat on. But yeah, there is also a challenge that she has given me for tomorrow, but I will reveal every single thing as I do it. But the only two things that I'm going to reveal right now is a that when I'm supposed to wake up, and if I'm supposed to wake up immediately or sleep in. But before that, let's make overnight oats and then talk about this. ओके, तर मी आता माझ्या किचनमध्ये आली आहे आणि मी सगळं सामान काढून ठेवलं आहे, इन्ग्रेडियंट्स, कारण की मी इकडे ट्रायपॉड ठेवलं आहे, त्यामुळे बॅक अँड फोर्थ जायला खूप कठीण पडेल, सगळं पडून जाईल. त्यामुळे मी मेनली हे सगळं इकडेच आणून ठेवलं आहे. पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे की मी काय बनवणार आहे. ओके, तर मी पहिलं मी ग्लासचे डबे वापरते, कारण की मला प्लास्टिकचे फारसे वापरायला आवडत नाहीत. कधी कधी मला कळत नाही काय होतं की लाईक मी एवढं अस्खलित मराठी बोलते आणि मी मराठी मुलगी आहे, मराठी ऑर्गनायझेशन चालवते आणि तरीही असं नाही कधी व्हिडिओमध्ये आलं की मला असं प्रेशर येतं बोलण्याचं. त्यामुळे बट नेव्हर माइंड, काय प्रश्न घ्यायचं त्याचं. एनिवेज, तर मी ग्लासचे डबे वापरते. मला फारसे प्लास्टिकचे डबे वापरायला आवडत नाही. असं नाही की मी नाही वापरत, मी वापरते. काही आपण कापलेला कांदा असेल किंवा असं काही ठेवायचं असेल तर मी त्याच्यात ठेवते. पण जर मला ओव्हरनाईट ओट्स किंवा खायचं किंवा डबा घेऊन जायचं तर मी मोस्टली लाईक माझे असे 3 डबे आहेत आणि मोठे रेक्टँग्युलर बॉक्सेस आहेत, ते 2 आहेत, त्यामुळे मला पुरून जातात. मी धुवून हे ठेवते. मी आजच भांडी घासली आहेत, व्हिडिओसाठी नाही, खूप जास्त भांडी झालेली म्हणून. आणि जे सिंकमध्ये तुम्हाला दिसली माझ्या मागे तर ती माझी नाही आहे. ओके, तर पहिला हा डबा थोडासा ओला आहे कारण की तो थोड्यापूर्वीच घासलेला होता मी. आणि आपण मी हे ओट्स वापरते, क्वॅकर जे काही ओट्स, हे वाले ओट्स वापरते मी. आणि मी तुम्हाला सांगितलं, मी हल्लीच हे अर्ध पण नाही संपले. मी अगदीच 1 आठवडाभर सुरू झालं असेल माझं हे बनवणं, आणि कधीपर्यंत चालतं ते मला माहीत नाही. पण आता आपण व्हिडिओसाठी बनवतोय तर आपण बनवायला लागेल, आपलं सांगितलं गेलं तर. आणि मी साधारण 1.5 टाकते, कारण की खूप जास्त होतं ते आणि खूप घट्ट पण होतं आणि खूप हेवी पण असतं. त्यामुळे मी एवढंच करते आणि सकाळी एवढा वेळ पण नसतो की मी खूप जास्त काही खाऊन जाऊ शकेन. त्यामुळे मी तेवढंच वापरते. त्यानंतर मी युजली लोक ह्याच्यात चॉकलेट प्रोटीन पावडर टाकतात किंवा कुठल्याही प्रकारचं प्रोटीन पावडर टाकतात, जे खरं तुम्ही करायला पाहिजे. माझ्याकडे प्रोटीन पावडर नाही आहे आणि मी बरेच दिवसात घेतलेलं नाही आहे, त्यामुळे मी हर्शीज चॉकलेट पावडर यूज करणार आहे, कोको पावडर. आणि आय थिंक डिसेंट वर्क करून जातं. टेस्ट आणण्यापुरतंच टाकायचं आहे, काय असं खूप मोठं खूप जास्त नाही टाकायचं. अगदीच 3/4 स्पून टाकलं तरी पुरेसं होतं, कारण की नाही तर मला खूप ब्रेकआउट्स होतात. तर मी बोलत होते की मला खूप जास्त गोड खाल्ल्याने ब्रेकआउट्स होतात आणि मला आजकाल खूप जास्त गोड खायची क्रेविंग पण लागली आहे, कारण की मी खूप अनहेल्दी खात होती. त्यामुळे ती मला असं वाटतं मोस्टली ती त्याच्यामुळे असते. बट जर बघितलं असं रेडनेस आणि असे लाईक डाग आणि खूप जास्त पिंपल्स ॲक्टिव्ह पिंपल्स नाही आहेत, बट आहेत. आणि मी एक्सेप्ट केलं. मला आधी खूप लाज वाटायची त्याची, पण आता मी एक्सेप्ट केलं. आणि असं नाही की एक्सेप्ट म्हणजे मला येत राहू देत, असं नाही आहे. एक्सेप्ट केलं की लाईक ओके, ही आपली नॅचरल स्किन आहे, त्याच्यावरती लाईक मी तसं पण मेकअप करत नाही. म्हणजे कन्सिलर वापरते, पण लाईक असं फाउंडेशन किंवा हे वापरत नाही. आणि कारण त्याच्यामुळे अजून जास्त इरिटेट होते माझी स्किन, त्यामुळे मी वापरत नाही. त्यामुळे मग नाही आहे, जे आहे ते आहे आणि आपण त्याच्यावरती वर्क करायला पाहिजे. आणि हे मी शिकली आहे. माझं असं आधी मत नव्हतं, मी खरं सांगते, पण ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम आपल्याला आयुष्य शिकवतं, त्यातली एक शिकवण, आणि हे मी शिकली आहे. ओके, तर पुढची गोष्ट आहे, मी थोडेसे पीनट्स टाकते, अगदी थोडेसे, कारण की माझ्या बॉडीमध्ये
हीट प्रोड्यूस होण्याची टेंडन्सी खूप जास्त आहे, ज्याच्यामुळे देखील मला पिरियड्स येतात, पिरियड्स नाही पिंपल्स येतात आणि माझी पिरियड्सची डेट पण जवळ आलेली आहे. त्यामुळे आणि मग मी आल्मंड्स टाकते, लाईक असे स्लाइस्ड आल्मंड्स मी विकत घेतल्यात ते, आणि एक डेट मी टाकते कारण की हेल्दी अगेन. त्यातली बी मी काढते पण, आणि मी हे फक्त असं अर्ध्या ह्याच्यात करून मी ठेवून देते त्याच्यात. आणि मी काहीही ह्याच्यातलं आत्ता मी काहीही मिक्स नाही करणार. जे काही आहे ते उद्या सकाळी सॉफ्ट झालं, सॉगी झालं की मग मी मिक्स करणार, मग तेव्हाच खाणार. त्यामुळे आता फक्त ह्याच्यात आपण भरून ठेवायचं आहे या डब्यात, आणि मग उद्या जे होईल ते होईल. आणि माझं दूध पण संपलं, परफेक्ट होतं. ही दुधाची बाटली तर एम्प्टी झाली आहे अक्षरशः. त्यामुळे होतं ह्या व्हिडिओच्या नशिबातच होते ते ओट्स. त्यामुळे तर आता मी काही मिक्स करणार नाही आहे. मी असंच ह्याला बंद करणार आणि मी ह्याला उद्या खाणार. म्हणजे आता हे असं बंद करून की बाहेर नाही ठेवणार, खराब होईल, दूध खराब होईल आणि मग उद्या पोट बिघडेल माझं. फ्रीजमध्ये ठेवणार आणि मग हे सगळं सामान ठेवलं की आपण मग मध्ये बोलूया. ओके, तर मी आता पुन्हा रूममध्ये आली आहे आणि अगदीच 7:30 वाजले, पण इतका अंधार झाला आहे. आणि माझे रूममेट पण आजकाल घरी नसते फारशी, मला माहीत नाही का, पण माझं घर अगदीच खायला एकटं असेल तर. त्यामुळे मी बहुतेक ते झोपणार, माझं जेवण वगैरे सगळं झालेलं आहे आणि मी आता झोपणार आहे. पण ओव्हरनाईट ओट्स मी ठेवलेले आहेत. एक पार्ट झालेला आहे कंप्लीट. आणि दुसरं म्हणजे मला उठायचं किती असतं. उद्या मला 7 वाजता उठायचं आहे, अलार्म न स्नूज करता. तर तो एक टास्क असणार आहे, बट जे आहे ते आहे, आपल्याला करायला लागणार. आपल्याला चॅलेंज दिलं आहे आणि आपण कंप्लीट करणार ते. त्यामुळे आता अलार्म न स्नूज करता जर उठायचं असेल तर लवकर झोपलेलंच बरं. मी कधीही इतक्या लवकर झोपत नाही. मी म्हणजे लवकरच झोपते, मी अगदी काय 12 वाजता झोपत नाही. मी 10:30-11पर्यंत झोपते. पण आज मी पहिल्यांदाच एवढं लवकर झोपणार आहे, कारण की माझी तब्येत एवढी काही ठीक नाही आहे. मधल्या काळात खूप थंडी होती आणि आता पुन्हा थोडीशी गरमी आहे. गरमी म्हणजे काय, 4 डिग्री 2 डिग्री असं असतं टेम्परेचर. त्यामुळे ओहायोमध्ये जे राहतात सिन्सिनाटी त्यांना कळेल म्हणजे गरमी म्हणजे काय, हे गरमच आहे म्हणा. त्यामुळे थोडीशी तब्येत थोडीशी डाऊन आहे. डोकं दुखतं आहे, सर्दी झाली आहे, सर्दीमुळेच डोकं दुखतं आहे. त्यामुळे माझे आंघोळ झाले. त्यामुळे म्हटलं की आता झोपूया, कशाला उगाच डोक्याला त्राण. आणि माझे असाइनमेंट झालेले आहेत. आज माझी क्विज होती ती पण झाली आहे. त्यामुळे आता उद्याचा दिवस उजाडेल तेव्हा जायचं आणि आपण आपलं चॅलेंज करूया. तर गुड नाईट, सी यू टुमॉरो, बाय. 4 hours later. Good morning. It is the next day and we have lost a challenge of some part, but let me show you. This is my fit. The jeans are from Levi's. It's from Deepika Padukone collection. Sorry. Good morning. दुसरा दिवस आहे आणि हा माझा फिट आहे ओव्हरऑल. मी ब्लॅक टॉप घातला, स्क्वेअर नेक, मला नाही माहीत काय म्हणतात त्याला, फ्रॉम एरोपॉस्टिल. जीन्स माझी लिवाईसमधनं आहे. नेकलेस माझा एव्हरी ज्वेल्समधनं आहे. कानातले माझे टार्गेटमधनं आहेत. ॲपल वॉच आणि हा ब्रेसलेट ऑल दो ज्वेलरीसोबत नाही, माझ्या आईने दिला आहे. माझा आवाज बसलेला आहे कारण की त्याचंच कारण आहे की मी का नाही हे करू शकले. झालं असं की माझा घसा बंद होताना मला फील होत होता, थ्रोट इन्फेक्शनसारखं. तर मी गोळी घेऊन झोपलेली आणि मला सकाळी अलार्म ऐकू आला नाही जोपर्यंत माझ्या एका फ्रेंडने मला फोन नाही केला. आणि तर मी सकाळी 7 वाजता नाही उठली आहे, पण मी कोल्ड वॉटर स्प्लॅश केलं आहे, आंघोळ केली आहे, कपडे घातले आहेत आणि मी आता कॉलेजला जायला तर रेडी आहे. तर मी कॉलेजला जाईन आणि मग त्यानंतर कॉलेजनंतर माझं टास्क हे आहे की मला एकदम मराठीत बोलायचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे मला 2 क्लासेस आहेत आज. तर त्या 2 क्लासच्या मध्ये मला जो ब्रेक मिळतो तेव्हा मला जाऊन म्हणजे फ्रेंड्ससोबत हँगआउट करायचं आहे. पण ते हँगआउट करता करता मी असाइनमेंट्स नाही करू शकत, पण मला एक जॉब रिलेटेड काम करायचं तर मी ते पण करणार आहे. त्यामुळे मग आता आपण क्लासला जाऊया आणि मग मी तुम्हाला थोड्याने भेटते. सी यू.
मी अजून एक गोष्ट दाखवायचं विसरली. मला सांगितलेलं मेक द बेड आफ्टर यू गेट अप, आणि मला वेकअप इमिडिएटली सांगितलेलं. स्नूज नाही करायचा होता अलार्म, त्यामुळे मग मी स्नूज नाही केला अलार्म. त्यामुळे मी स्नूज नाही केला अलार्म आणि मी लवकर उठली आहे. आणि मी ह्याचे सगळ्यांचे मे बी व्हिडिओ किंवा फोटो अटॅच करीन. पण हां, ॲज अ प्रूफ की तिने मला काय करायला सांगितलेलं, हे मी असं मनाने बनवत नाही आहे काही. मला काही इंटरेस्ट नाही आहे बनवायला. पण हां, तर असं अपडेट्स आहेत. सी यू इन सम. 2 hours later. माझं सगळं कॉन्टेंट मी आता 3 व्हिडिओज रेकॉर्ड केले. तिन्हीमध्ये मी इंग्लिशमध्ये बोलत होती, जेव्हा मला रिअलाईज झालं की मला आज पूर्ण व्लॉग मराठीत बनवायचा. त्यामुळे आता मी मराठीत पुन्हा बनवते हे सगळे व्हिडिओज. आणि मी आता लायब्ररीमध्ये आली आहे. मी माझ्या एका फ्रेंडला भेटायला आलेली, कारण की मला सांगितलेलं गेलेलं की मला फ्रेंड्ससोबत हँगआउट करायचं आहे. तर मग मी तसं करणार होती, पण मीटिंग आहेत माझ्या फ्रेंडच्या, त्यामुळे मग मी त्यांच्यासोबत नाही करत आहे. मी बाजूला येऊन बसली आहे आणि मी माझं ओव्हरनाईट ओट्स खात होती. माझे ओव्हरनाईट ओट्स खात होती आणि माझं काम करत होती, जे माझ्या वर्क प्लेसमधनं मिळालं आहे मला. त्यामुळे असाइनमेंट्स नाही आहेत त्या. आणि हां, मी आता बसली आहे इकडे, आणि माझं कोट पण हा असं क्यूटचं असं हे, आणि मी असं कोट फक्त काय ठेवलेलं, कारण की मला जागा पकडायची होती, कोणी घेऊन नाही, मी दुसरीकडे बसलेली तिकडे. हां, तर मी काय म्हणते की आता मी क्लासला जाण्याच्यानंतर 2 तासाने क्लास आहे माझा, आणि मग तो झाला की मग मी काहीतरी बोलणार होते मी आता. मग मी सबवे खाईन. तर मी त्या मग अशा क्लिप्समध्ये हे एक्सप्लेन करत होती की बेसिकली मी लास्ट माझा क्रूजचा व्लॉग का नाही टाकला, कारण की माझा लास्ट डे ना माझा एवढा काही खास गेला नव्हता ॲक्च्युली. थोडे काही प्रॉब्लेम्स झालेले, आणि मग मी त्याच्यात थोडं फारच व्लॉग केलं, आणि माझी काही एवढी इच्छा नव्हती व्लॉगिंग करण्याची, त्यामुळे मग मी नाही केलं. पण एक आईस स्केटिंगचा व्लॉग येणार आहे. व्लॉग नाही, मे बी शॉर्ट्स येईल, तो मी टाकणार आहे. आणि मला खूप असं ऑकवर्ड वाटतं असं पब्लिकमध्ये, मी कॉलेजमध्ये कधी असं व्लॉग नाही केलं आहे, आणि त्यामुळे मला असं लोक येतात आजूबाजूला, तर खूप वेळ वाटतं. बट हां, मी सांगत की मला असं एकदम टिकलीसारखं एकदम असं हे झालेलं आहे, कसं छोटी पोळी आली आहे, आणि इकडे मला पिंपल आलं आहे. बट हां, पाणी प्यायला पाहिजे. माझा घसा बसला आहे, आणि घसा गेलेला असताना मला काहीच करावंसं वाटत नाही. असं होतं आराम करावा बस, एवढी एनर्जी ड्रेन्ड आउट होते माझी. आणि असं वाटतं की मी किती आजारी आहे. जेव्हा मला काही ताप येत नाही आहे, मला असं वाटतं किती आजारी असं वाटत राहतं दिवसभर, आणि मला बिलकुल आवडत नाही थ्रोट इन्फेक्शन. बट इकडे मला होतो, वर्षांना 2दा होतो. एकदा समर टू विंटर जेव्हा वेदर चेंज होतं, आणि मग विंटर टू समरमध्ये जेव्हा चेंज व्हायला लागतं तेव्हा. त्यामुळे ते आहे. आणि आपल्याला डील करायला लागतं. बट थंडी नाही आहे, पाऊस आहे आज खूप, आणि त्यामुळे खूप डल वातावरण आहे. मला पावसाळी वातावरण घरी बसून बघायला आवडतं, पण खूप काळोख होतो इकडे, खूप लगेच काळोख होतो, त्यामुळे थोडं काही एन्जॉय नाही करता येत मला. पण एक मिनटं, मी ही क्लिप थांबवणार, मी नवीन क्लिप सुरू करते. तर मी म्हणत होती की आता ह्यापुढे खूप एक्सायटिंग कॉन्टेंट येणार आहे. काय म्हणतात त्याला, चॅलेंज मी थोडंसं नापास झाली आहे ह्याच्यात, पण तब्येतीमुळे मी पुन्हा हा चॅलेंज नक्कीच करीन जेव्हा मी इंडियाला जाईन तिच्यासोबत इन पर्सन. बट हे मला ट्राय करायचं होतं कसं होतं आहे, त्यामुळे अजूनही दिवस संपलेला नाही आहे, अजूनही आपण ऑन ट्रॅक आहोत. त्यामुळे मी प्रत्येक गोष्टीचे स्क्रीनशॉट पाठवीन ह्याच्यात, स्क्रीनशॉट टाकीन ह्या ब्लॉगमध्ये, असं नाही की मी नाही टाकणार आहे. पण हां, ते आहे. आणि मी उद्या मी अजून एक व्लॉग करणार आहे, पण तो मी कदाचित 2-3 दिवसात, हा व्लॉग मी पुढच्या आठवड्यात टाकणार आहे, मंडेला किंवा ट्यूसडेला. आणि मग उद्याचा जो व्लॉग आहे तो मी मे बी त्याच्या पुढच्या वीकमध्ये टाकेन, किंवा त्याच्या आधीच टाकेन, मला माहीत नाही. मला थोडं कन्सिस्टंट होण्याची गरज आहे, पण मला कळत नाही की मी किती कॉन्टेंट बनवू शकते दर आठवड्याला, की मी
एक ब्लॉग दर आठवड्यात टाकू शकते, पण 2 किंवा 3 ब्लॉग थोडं कठीण वाटतं आहे नोईंग माझं स्केड्यूल. पण मी ट्राय करीन आणि म्हणून मी प्रॉमिस नाही करत काय, पण एक ब्लॉग तर माझा नक्कीच येत राहील. तर उद्याचा ब्लॉग इंटरेस्टिंग, कारण की मी होममेड पिझ्झा बनवणार आहे आणि मी कधी बनवलेला नाही आहे, त्यामुळे तो कसा टर्न आउट होणार आहे देवाच ठाऊक, पण मी बनवणार आहे. आणि हां, आपलं हे असं आहे जे काही आहे ते, त्यामुळे दॅट्स इट. आत्तासाठी हेच अपडेट्स आहेत. अजून काही अपडेट्स असतील तर मी अपडेट करीन. मी ड्राय शॅम्पूने हे केलेलं, पण तरी अजूनही केसांमध्ये खूप ऑइल आहे. आज मी केस पण धुणार आहे घरी जाऊन, पण हां. Okay, so now I am going to for to get Subway. I was supposed to take it after class, but I'm so hungry right now. I finished my oatmeal also, but yeah, I feel so weird. But yeah, I'm going to do it regardless. And yeah, I'm going to Subway, and then I will record there. मला आत्ताच रिअलाईज झालं की मी पुन्हा इंग्लिशमध्ये क्लिप काढली. मी तरी ती ॲड करणार आहे आणि मला माहीत नाही असं का होतं. किती वियर्ड आहे कारण की मी जेवढं मला मराठीत बोलता येईल तेवढं मी मराठीत बोलायचा प्रयत्न करत असते. बट हां, जे काही आहे, आता मी सबवेमध्ये आलेली आणि मी मला चॅलेंज दिलं केलेलं की ऑर्डर वॉट एव्हर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू ऑर्डर्स. पण दोन्ही लोकांनी माझ्या पुढे जे होते त्यांनी एकतर नॉनव्हेज ऑर्डर केलं आणि मी जेवढं अवॉइड करता येईल तेवढं नॉनव्हेज अवॉइड करते. मला नॉनव्हेज फारसं आवडत नाही. माझे घरचे, मी कोकणात आहे, मी रत्नागिरी माझं गाव आहे, पण मला नॉनव्हेज फारसं आवडत नाही. मी घरी जाऊन पापलेट खाल्लं तर मला पापलेट प्रचंड आवडतं, पण एवढं काय फारसं मला असं नॉनव्हेजसाठी लायकिंग नाही आहे, त्यामुळे मी युजली व्हेज खाते. त्यामुळे ते चॅलेंज मी पूर्ण करू शकलेली नाही आहे. ओके, मी फेल नाही झाले की मी नाहीच खाऊ शकत, मी नाही हे करू शकत. त्यामुळे मी आता सबवे घेतला आहे. मी माझी नॉनव्हेज व्हेजी ऑर्डर दिलेली आहे. एक मिनिट दाखवते. ही माझी ऑर्डर आहे. मी लेटेस्ट टमॅटोज, ग्रीन पेपर, अनियन, मेयो, सिराचा, चिपोटले सॉस आणि गार्लिक सॉस घेतलेला आहे. ही माझी ऑर्डर आहे आणि मी ते खाणार आहे कारण की 12 वाजलेले आहेत आणि माझा 12:20ला लॅब आहे. त्यामुळे मी आता खाणार आहे पटापट आणि जाणार आहे. ओके, तर मग मी तेव्हा तुम्हाला लॅब नंतरच भेटीन आता. आणि मग मी एकदा हे पण करणार आहे, बघणार आहे की काय काय अजून मी विचारलेलं आणि काय काय आहे पेंडिंग. आणि हां, तर मग चला खाऊया. ओके, तर माझा दिवस म्हणजे क्लास वाईज संपला आहे आणि मी आता चालली आहे माझ्या जॉबच्या इकडे. माझा जॉब नाही आहे, पण मी आता, मला ते सबमिट करायचं होतं पेपर, तो मी सकाळी करत होती लायब्ररीमध्ये, इफ यू रिमेंबर. तर तो मला सबमिट करायचा आहे आणि हां, तर मी तिकडेच चालली आहे. मी तुम्हाला थोडं कॅम्पस दाखवते माझं. आणि हां, आता मी ह्या बिल्डिंगमधनं आली आणि माझ्याकडे फिजिक्स लॅब होता. पण येस, फॉर अ चेंज छान ऊन पडलं आहे आणि छान वाटतं, पण थंडी आहे, पाऊस आहे. पण आता असं वाटतं की समर येणार आहे लवकर, वेळ अजून. पण हां, म्हणजे ह्यावर्षी ॲक्च्युली कॅमेराचा अँगल चेंज केलेला मगाशी. मला माहिती आहे ते थोडं डिस्टर्बिंग असतं व्लॉगमध्ये, पण असं लोकांना वाटतं की मी त्यांना फिल्म करते आणि ते मला बिलकुल आवडत नाही जेव्हा ते लुक्स देतात. त्यामुळे हां, आज तसं छान वातावरण आहे. एवढ्या मोठ्या पफर जॅकेटची गरज नव्हती, पण माहीत नव्हतं की पाऊस कधी पडू शकतो, त्यामुळे मग मी ते बेटर पडतं. आणि हां, म्हणजे छान वाटतं बऱ्याच दिवसांनी असं थोडंसं ऊन अंगावर येतं आहे, त्यामुळे खूप छान वाटतं.
मला ऊन खूप आवडतं. मी समर साठी जास्त मेड आहे, कारण की माझ्या बॉडीमध्ये मला नॅचरलीच खूप जास्त थंडी वाजते. म्हणजे मी मुंबईला असायची ना तेव्हाही म्हणजे मी ठाण्याची आहे मेन, तेव्हाही म्हणजे माझ्या आईला इतकं गरम व्हायचं पण मला तरी खूप जास्त थंडी वाजायची. त्यामुळे म्हणजे मुंबईसारख्या जर मला शहरात थंडी वाजू शकते तर इकडे तर माझा बर्फ होतो, गारठते मी लिटरली. त्यामुळे हां असं आहे. तर आता मी चालली आहे आणि बघू काय होतं, मग मी तुम्हाला भेटते थोड्या वेळ. Many minutes later. वेलकम बॅक. मी घरी आलेले आहे. मी माझ्या कम्फी क्लोथ्समध्ये चेंज केलेलं आहे आणि मी काल रात्री झोपताना नूडल्स बनवलेले, तर मी आता ते खाणार आहे कारण की ते काही स्पेसिफाय केलं नव्हतं. आणि रात्रीचं डिनर वॉज आय थिंक होम कुक्ड फूड, सो डिनरची तयारी थोड्या वेळाने करीन मी. आणि मी चेक करणार आहे आणि मी पुन्हा येणार आहे की मला अजून काय बाकी आहे. ओके हां, तर सकाळी मला रेडी होताना सांगितलेलं की वेअर ॲक्सेसरीज ऑर नॉट, तर मी घातलेले. मी 2 माझे कानातले घातलेले मी सांगितलेलं देखील, आणि माझं पेंडेंट नेकलेस आय थिंक मी सांगितलं मी नाही सांगितलं मला आठवत नाही, पण ते झालेलं. आणि द नेक्स्ट अँड द लास्ट थिंग दॅट आय हॅव टू डू इज, ॲक्च्युली माझा दिवस आत्ता खरा संपतो युजली, पण मी ऑलरेडी तर घरी आहे त्यामुळे माझा लवकर संपलेला आहे. द नेक्स्ट थिंग दॅट आय वॉन्ट टू डू इज रात्री डिनर बनवायचं घरी आणि मूवी बघायची आहे झोपण्यापूर्वी. सेल्फ केअर किंवा मूवी होती तर तिने मूवी चूज केलेली, तर ते करायचं आहे. आणि माझं रूम तर क्लीन आहे, मला लॉन्ड्री करायची आहे एक्स्ट्रा, म्हणजे ते एक्स्ट्रा काम आहे आणि ते मी टाकायचं विसरली, त्यामुळे वी आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू विथ दॅट. आणि मी आता खाणार आहे आणि मग मी तुम्हाला भेटणार आहे. ओके, तर सी यू इन अ वाईल. म्हणजे वाट तशीच पडली आहे बट एनिवेज. ओके, तर अपडेट्स. मी खूप छान झोप काढली कारण की मी औषधं पण घेतलेली थ्रोट इन्फेक्शनसाठी, तर मी खूप चांगली झोप काढली. तुम्हाला दिसू शकतं, मच नीडेड. सॉरी, पण अपडेट्स असे आहेत की मी आता केस धुणार आहे आणि मी चणे भिजत घातलेले आहेत. तर मी विचार करते की चना मसाला टाईप्स रात्री काहीतरी बनवायचं. मी चपात्या बाहेरून आणते इंडियन स्टोअरमधनं, अराउंड लाईक 15 चपात्या अराउंड $5 $5-6 मिळतात. $5 मिळतात आणि म्हणून मी ते घेऊन येते. आणि मी काय असं साग्रह संगीत जेवण दररोज जेवत, म्हणजे आपण घरी कसं जेवतो आधी चपाती आणि मग वरण भात, काहीतरी एकच होतं माझ्याकडनं, एकतर राईस होतं किंवा चपाती होतं, त्यामुळे मग चालून जातं मला. आणि मग पैसे कमवले की मग त्या चपात्या अफोर्ड करू शकतो मी आणते, कारण की मी मधल्या काळात फक्त भात खायचे आणि ते बिलकुल मला सूट नाही झालं, त्यामुळे चपाती ही पाहिजेच. टेक्निकली मी बनवायला पाहिजे पण मला अजूनही व्यवस्थित चपाती बनवता येत नाही, त्यामुळे मला ती खायची पण इच्छा होत नाही. कधीतरी खूप सुंदर बनते आणि कधी बऱ्याचदा इतक्या म्हणजे मेन मला असं वाटतं की चपाती बनवण्याचं जे असतं ते ह्याच्यात असतं की तुम्ही कसं पीठ मळता आणि ते पीठ कशा कन्सिस्टन्सीमध्ये बनतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की त्याच्यावरती खूप जास्त डिपेंड करतं चपाती तुमची किती कडक होते की सॉफ्ट होते की कशी होते. त्यामुळे मी घरी जाऊन शिकीन. आणि हां, मी केस धुणार आहे, तर मी आता ऑइल मसाज करायचा विचार करते केसांना. मी तुमच्यासोबतच करीन ते आणि मग केस धुईन आणि मग मी जेवण बनवायला सुरू करीन. आत्ता वेळ आहे 6 वाजलेत आता, तरीही इतका अंधार झाला आहे, पण ठीक आहे, आता जे आहे ते लवकरच पुन्हा समर येईल आणि मग तेव्हा मग असेल उजेड. मला समर खूप आवडतो, वेदर खूप आवडतं. 3 महिने 5 ते 6 महिने मॅक्स असतं. मला इतकं वाईट वाटतं, मला बिलकुल आवडत नाही विंटर. पण ठीक आहे, आजचं वेदर बरं होतं, छान होतं, मी दाखवलं देखील ब्लॉगमध्ये. आणि आता मी यूज टू झाली आहे मराठीत बोलण्यात, म्हणजे यूज टू म्हणजे ब्लॉगमध्ये आय थिंक जस्ट ते थोडंसं व्लॉगिंग प्रेशर
माहीत नाही काहीतरी आहे, पण त्याच्यात म्हणजे एवढं असं ना असं वाटतं की असं जड असं वाटतं. खरं इतकं नॉर्मल आहे हे करणं, मराठीत बोलणं. मी आईशी दररोज मराठीत बोलते, असं नाही की मी त्याशी इंग्लिशमध्ये बोलते किंवा हिंदीमध्ये बोलते. त्यामुळे लाईक असं कळत नाही की कॅमेरामध्ये व्लॉग करणं इतकं का डिफिकल्ट होतं. बट ठीक आहे, होईल, त्याची पण सवय होईल. इकडे US मध्ये मी जास्त कोणाशी मराठीत बोलत नाही ॲक्च्युली. मी फक्त आईशी आणि माझ्या बेस्ट फ्रेंडशी बोलते मराठीत. त्यामुळे आता मी दाखवते मी कुठले कुठले हेअर ऑइल वापरते आणि मी काय करते माझ्या केसांसाठी. चला जाऊया. ओके, तर मला बाहेर जायचं आहे. मी आता वॉशरूममध्ये आले आणि मी माझं बोल घेऊन आले, कारण की मी जे काय तेल काढायचं ते मी बोलणार वॉशरूमच काढते. जर चुकून पडलं माझ्याकडनं, जे हाय चान्सेस असतात, प्रोबॅबिलिटी याची खूप हाय असते होण्याची. त्यामुळे जे असे आपले केस झालेत त्यांना आपण थोडंसं जरा असं लाईटली करूया पुन्हा. तर पहिली गोष्ट, मी बऱ्याच दिवसांपासून ॲक्च्युली हे वापरते. तर मला आता युजली हे किचन सेक्शनमध्ये मिळतं ग्रॉसरी स्टोअरच्या, पण कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑइल आणि पण ते म्हणजे नॉर्मलच असतं, असं काय वेगळं नाही आहे. खोबरेल त्याची जशी स्मेल तशीच येते, त्यामुळे मी तेच वापरते. मी इंडियाला जाईन तेव्हा आधी मी पॅराशूट वापरत होते, पण माझं पॅराशूट संपलं आणि मग मी पुन्हा एकदा आणलं देखील विकत. पण मग हे पण म्हणजे सेमच म्हणजे वर्क करतं असं मला तरी वाटतं. पण जर तुम्हाला असं वाटत असेल की काहीतरी मी गडबड करते आहे, तर मग प्लीज हे उरलेलं मी केसांना असं लावून टाकते डिरेक्टली, कारण की अंगाला कशाला पुसायचं. पण हा, तर एक आहे. आणि दुसरं म्हणजे मी वापरते, हे मी विकत घेऊन येते, डाबर आमला. आणि मी त्याच्यासोबत दररोज मी मल्टीव्हायटमिन गमीज घेते. मल्टीव्हायटमिन गमीज मी आधी मधल्या काळात फक्त हेअर गमीज घेत होती, पण ते खूप जास्त गोड असतात. मी लेमीच्या हेअर गमीज घेत होते, प्रचंड गोड असतात. माहीत नाही का, मला असं खूप वियर्ड वाटतं ते, त्यामुळे मी ते घेणं बंद केलं. अजूनही माझ्या आहेत. आता मी ऑलीच्या मल्टीव्हायटमिन गमीज घेते आणि मला असं वाटतं की त्याच्यामुळे माझी स्किन आणि हेअर बऱ्यापैकी बरे झाले आहेत. आणि आता मी हे जाऊन मायक्रोवेव्हमध्ये हीट करणार 30 सेकंदासाठी आणि मग ते मी माझ्या केसांना लावणार. त्यामुळे आता चला मायक्रोवेव्हमध्ये हीट करूया. ओके, तर बरीचशी लोक कॉटनने पण लावतात. मी हातानेच लावते. म्हणजे कधी कधी कॉटनने पण लावते, तर मला एकदम असं वाटत असेल की चला आज कॉटनने केलं, पण आज मी हाताने लावणार आहे. आणि हां, मी फक्त असं असं मेन रूट्सला असं जाऊन हे करते, त्याला थोडंसं असं जाऊन थोडंसं, आणि मग नंतर मग त्याला मी मसाज करते. आणि मी हे तसं कंटिन्यू करत राहते सगळीकडे पूर्ण केसभर. मी चुकून सगळं रेकॉर्ड केलं, कसं मी तेल लावलं, मी सगळं डिलीट केलं चुकून. जाऊ देत. एनिवेज, तर मी तेल लावलेलं आहे जसं कुठलाही माणूस लावतो. आणि मी खाली पण एंड्सला लावलेलं आहे थोडंसं. मेनली मी फोकस माझ्या स्कॅल्पवरतीच करते. आणि मग माझ्याकडे हा बॅम्बू ब्रश आहे, जो मी हा मस्त त्याला असं स्कॅल्पवरती तर फिरवते, असं छान वाटतं तेल लावल्यावर आणि मसाज केल्यावर. मी तेल साधारण एक तास भर किंवा अर्धा तासच ठेवते. अति ठेवलं तर मला असं वाटतं की मला खूप हेअरफॉल होतो, त्यामुळे मी खूप ठेवायला जात नाही. आणि मला ही चेन काढायची आहे, मी विसरले. पण हां, तर मी आता हे असंच ठेवणार आणि केस बांधणार एका पोनीमध्ये. आणि मग आपण काय कापायचं वगैरे असं जेवणासाठी ते आपण करूया. ओके.
तर मी हा व्लॉग एडिट करत होते आणि तो खूप मोठा होतो आहे. मी एक रेसिपी दाखवली आहे चण्याची भाजीची, पण तो खूप मोठा होता. जर मी ती रेसिपी टाकली तर मी तो वेगळा सेपरेट व्लॉग म्हणून टाकेन चण्याची भाजी रेसिपी. आणि हां, मी आतासाठी विदाऊट ते आणि मी डिरेक्टली दाखवते तुम्हाला की लाईक म्हणजे मी नंतर जे काही आहे, पण मी जस्ट लाईक इन शॉर्ट दाखवलं आहे की मी चण्याची भाजी बनवली आहे. पण इट डज नॉट मेक सेन्स, कारण की जर लाईक असं काही लिंक नाही लागली तर मी बनवलं आहे आणि मी वेगळा एक व्लॉग टाकेन. ओके, तर सी यू सून. आणि मी कुकर चढवलेला आहे पुन्हा आणि 2-3 शिट्ट्या होऊन देईन आणि मग त्याला हे करेन. ओके, तर हे झालं की आपण नंतर भेटूया. ओके, तर आय एम बॅक. मी आंघोळ केली आहे, माझं जेवण पण बनलेलं आहे. तर लास्ट टास्क असा होता त्यातला की मला घरी बनवलेलं जेवण जेवायचं आहे आणि मूवी बघायची आहे. तर माझी फोनमध्ये स्टोरेज खूप खूप कमी आहे, त्यामुळे मी हा लास्ट क्लिप इन्सर्ट करणार आहे. तर मी चण्याची भाजी केली आणि चपाती जे खाणार आहे आणि मूवी असणार आहे समशेरा. ती मला बघायची आहे बऱ्याच दिवसांपासून, त्यामुळे ती मूवी बघणार आहे मी. आणि दॅट्स इट. जर तुम्हाला माझा हा दिवस आणि जे काही मी आज ब्लॉग केलं ते आवडलं असेल तर प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल, दॅट इज MM अनफिल्टर्ड. आणि मी तुम्हाला भेटेन पुढच्या व्लॉगमध्ये. आणि जर तुम्हाला मी मराठीत व्लॉग करायला हवा असेल तर तेही मला सांगा. आणि सी यू नेक्स्ट टाईम. बाय बाय.